कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी को दी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी की तरफ से भेजे सम्मन के विरोध में आज गांधी चौक स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन वर्किंग प्रेसिडेंट राकेश बबली की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक अमित विज, हल्का सुजानपुर के विधायक नरेश पुरी समेत पार्टी के कार्यकर्ता व वार्ड पार्षद शामिल हुए। अपने संबोधन में अमित विज ने बताया कि पार्टी प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी की तरफ से भेजे गए सम्मन के विरोध में पिछले दिन चंडीगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया, तो वहीं आज जिला स्तर पर रोष प्रकट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एक तरफ सीबीआई, ईडी जैसे इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने पर तुली हुई है, तो दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी, महंगाई की दर पिछले 30 से 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में बोलते हुए अमित विज ने बताया कि पंजाब की जनता आप पार्टी को वोट देकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिसका खामियाजा सरकार को आने वाले लोकसभा चुनावों में भुगतना ही पड़ेगा। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਬਲੀ ਜੀ और मेयर साहब ने नाल समुची टीम साढ़े नाल है, काउंसलर्स की सारी वर्कर्स की। असी अपनी मैं पहले लोगों को स्पष्ट करना चाहना कि असी अपनी इंडिविजुअल लड़ाई नहीं लड़ रहे और ना ही साढ़े लीडर किसी ईडी कोलों या किसी सीबीआई कोलों या किसी चीज़ कोलों घबराते हैं। यह जोड़े असी सारे इकट्ठे हुए हैं, असी मैडम करके नहीं हुए और मैडम का भी बड़ी क्लैरिटी है। असी एक मैसेज देने वास्ते इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरीके नाल इंस्टीट्यूशनस नूं खत्म किया जा रहा है साडे देश विच, चाहे ईडी है चाहे सीबीआई है, इंस्टीट्यूशनस इस करके बनिया सी ताकि जो भी हुकूमत च बहन वो कंट्रोल च रहन, वो काम कर सकन, लोकां दी सुन सकन। मगर इंस्टीट्यूशनस नूं खत्म किया जा रहा है और जिहड़े स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स मतलब जिहड़े फिगर्स है, मैं कुछ चीज़ अज प्रेस के राही सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहना, वो मुद्दे डाइवर्ट किए जा रहे हैं क्योंकि अगले 1.5 साल में 10 स्टेटों में इलैक्शन ने और पौने 2 साल बाद पार्लीमेंट का इलैक्शन है और मुद्दे इन्ने गंभीर हो गए हैं कि जिहदे करके मुद्दे इन्ने गंभीर हो गए हैं जिहड़े कोई भी टर्न लै सकते हैं। श्रीलंका च असी देखिया कि विदिन डेज जिहड़ी सरकार नूं लोकी इन्ने जज्बे नाल श्रीलंका च लैके आए सी, वही सरकार नूं लोकां ने किस तरह लाया जी। आम आदमी पार्टी नूं जिस जज्बे नाल लोग लैके आए सी, 3 महीने च लोकां नूं समझ लग गई है, आइडिया भी नाल ही लग जाता है कि यह काम कर नहीं सकते। मेरे लेट फादर अनिल विज जी डिस्ट्रिक्ट प्रधान भी रहे, कमेटी दे भी रहे, वो मैनूं किसी टाइम दसदे हुंदे सी और मेरे सीनियर भी दसदे कि लोकी पहले 2-3 महीनों च ही समझ ला लेंदे ने कि यह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अज इन्फ्लेशन जी 7.3% है। 45 साल के टैन्योर नूं देखा जाए तो अनएम्पलॉयमेंट सब तो ज़्यादा अज है विच 7.8%। उहदा अंदाज़ा इस तरीके तो लगाया जा सकता है कि 36-37 हज़ार नौकरियां निकलियां रेलवे च, 1.2 करोड़ यूथ ने अप्लाई किया। अज यूथ की यह हालत हो गई दी है कि 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट दे जा रहे हैं, तब तक उन्होंने उम्र निकल जाती है, फिर अगली बारी टेस्ट भी नहीं अपेयर कर पाते। और यह हालत पहले खराब नहीं हुई जी। 1991 तो लैके 20 साल तक जो कांग्रेस सरकार सी, लिबरलाइजेशन आई, पॉलिसी च लिबरलाइजेशन आई, लिबरल डेमोक्रेसी सी, ऑटोक्रेसी नहीं सी जो हुण हो रही है। 20 साल असी GDP 7% की ग्रोथ नाल करे। मैं उहदा ही प्रोडक्ट हाँ जी। मैं आप इंजीनियरिंग करके 99 चों निकलिया सी ते मैनूं नौकरी लैण च कोई दिक्कत नहीं सी आई। अज अग्निपथ वर्गी स्कीमां इमैच्योरिटी नाल लैके आईयां जा रही हैं, जिहदे विच 36,000 हजे इन्हां ने 42,000 कड्ढियां, मगर 4 साल वास्ते यूथ नूं इंगेज करके 6 महीने की ट्रेनिंग करके उन्होंने सीधा फौज में लैके जा रहे हो तुसी।
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। NDA ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ NDA 'ਚ ਗਏ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਗਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜੌਬ ਲਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 25% ਰਿਟੇਨ ਕਰੋਗੇ, 75% ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, 75% ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 25% ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਈਵਨ ਜਨਰਲਸ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਲਾਸ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਫਾਈਨਲੀ 1.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਬੇਲ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2G ਸਕੈਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 2012 ਵਿੱਚ 13 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2G ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਤੇ 2014 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਔਰ 2G ਸਕੈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੋਈ 2G ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਲਗੇਟ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, 7% ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, 5% ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਲੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਤੇ ਦੱਬੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਲੇਬਲਡ ਪੈਕਡ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਰਤਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ 5% ਦਾ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 8.01% ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਏਗਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ 17% ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ 80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, 2000 ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 7% ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੈਫੀਸਿਟ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸਿਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੂਡ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਗੈਸ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚਨੇ ਆ ਕਰੂਡ ਤੇ, ਜੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ DNA ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸੇ DNA ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ BJP ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜੋ BJP ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਹਰ, ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ED ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਲੈਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਫਲॉप ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਨੁੱਕਰ, ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਲੀਡਰ, ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੱਲ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਸੜਕ ਬੈਠ ਗਈ। 15,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 15,000 ਕਰੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 75% ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ 10% ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 40-42 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ 1.5 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 40-42 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। अब आपके शहर पठानकोट में खुल गया है नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट क्रूज लाइन। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला और एकमात्र क्रूज शिप इंडस्ट्री से जुड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 100% प्लेसमेंट, PCSTI इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड क्रूज मैनेजमेंट, पठानकोट। Now get 20% discount on courses with limited seats. बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट। Contact us on 95400 6113.